ये प्रोग्राम अल्टीगा एग्री सोल्यूशन की तरफ से जिला बहावलनगर तहसील मंचन आबाद के एक गांव डोगरवाला में मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में चौधरी मोहम्मद इमरान कंबो किसान भाइयों को बताए गए कि जिंक सल्फेट और चिलेटेड जिंक में और सल्फर और डीएफ सल्फर में क्या फर्क है। रब्बिल आलमीन सब दोस्तां दा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी अपने कीमती वक्त विचों टाइम कढ़िया, खास तौर ते मोहम्मद हुसैन वट्टू साहब दा जिन्हां ने सानू अज मौका दिता कट्ठ दा और सानू बोलन दी मतलब कि मौका दिता कि असीं तुहानू अपना पैगाम दे सकीए। ते इस प्रोग्राम दा आपां स्टार्ट करांगे तलावत कुरान पाक तो। कोई दोस्त तलावत कुरान पाक करना चाहता होवे? औरंगजेब है कौन है? हाँ जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੇ अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक दी तलावत आपां सुनी है ते इस ते अमल करन दी कुरान पाक ते तौफीक अता फरमाए। मकसद अपना सब दा एक ही है कि पैदावार किस तरह धान दी वधनी चाहिदी है, क्योंकि रेट है जिहड़ा अपने वास्ते नहीं हुंदा, लेकिन पैदावार वास्ते आपां कोशिश कर सकते हैं। ते अपना प्यारा सलाम की कहता और वास्ते 3 पॉइंट कड्डे ने मैं, जिदे मुताबिक अगर आप अमल करिए अपनी पैदावार वध सकती है। पहला पॉइंट आवा अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक फरमाते ने कि तुसी मेरा शुक्र अदा करो मैं तुहानू होर दवांगा। एक तो जी आप थोड़ा गौरो फिक्र करिए, आप शुक्र तो दूर हो गए। पहले एक खाना पकता सी तो अलहमदुलिल्लाह हर घर 2 तो 3 खाने पकते हैं, 3 टाइम पकते हैं। अज तो 10 साल पहले आप वसला ना रोटी खा लेंदे सी, अज बिल्कुल सिस्टम खत्म है। लेकिन जो आप गल करते हैं पैदावार की 55 मन लैके भी कहते हैं यार पूरी नहीं पई, सिर्फ की बरकत उड़िया ने। ते दूसरे नंबर ते जड़ा पॉइंट वो है जी, देखो कारोबार अपना जमीनदार इवें ना जी, ये वास्ते तजर्बेकार का आप कदों मशवरा लेंदे, आप कोई कारोबार करिए अपना शौक होंदा कि तजर्बेकार का हिस्सा रख लीए। इवें है ना जी, चक्की लाने वाले ने चक्की का, पंप लाने पंप वाले का। अल्लाह तबारक ताला जिन्हें सारे जहां बनाए ने, सारे जहाना का बादशाह है, अपने जमीनदारे दे विच उन्होंने अपना हिस्सा रखा, जिन्हों उन्होंने उशर का नाम दिता। अल्लाह तबारक ताला ने रखा ही या नहीं रखा है? हुण आपां नूं गौर करनी चाहिए है कि आप उशर किन्ना दे रहे हैं। दोस्तों अगर अल्लाह ताला का हिस्सा ही नहीं आप अल्लाह ताला नूं दे रहे तो आप अल्लाह ताला तो उम्मीद भी लाई रखेंगे सानू पैदावार 60 मन दवे 70 मन दवे। वो अल्लाह ताला अपना वादा तो पूरा कर रहे, अपना रोजी दे रहा, लेकिन आप पिछे हट रहे। उशर बनता कि अपने दे 20वां हिस्सा, यानी कि आप 50 मन अगर पैदावार लै रहे हैं तो आप कितना देना है? 2.5 मन देना है। तो हुण 50 मन लैके अगर 2.5 मन आप नहीं दे सकते तो पैदावार 12 मन भी आ सकती है। आईया ने 1509 दी एक गर्म लो चलती है तो थले हो जाते हैं, इवें होया ही नहीं। तो तीजे नंबर ते आवा, देखो एक निजाम चलता कोई भी होवे, कारोबार का असूल होंदे ने। एक असूल है जिन्हों आप अजकल चला रहे आरती निजाम या बैंकिंग सिस्टम, जिन्हों सूद सिस्टम भी आप कहते हैं। सूद के बारे अल्लाह ताला का है हुक्म के सूद लिखन वाला करन वाला कारोबार और अल्लाह ताला रसूल नाल जंग है। इस चीज का सब नहीं पता ना, इस चीज तो पीछे तो कोई नहीं है। लेकिन फिर अगर आप अमल करते नहीं है, आप सूद ते कारोबार करते हैं, जिनस का खरीदो फरोख सूद ते करते हैं, लिहाजा आप अल्लाह ताला रसूल नाल जंग कर रहे हैं। दोस्तों अगर देखो जे बंदे ना जिहदी सारी मखलूक की पाबंद है, सारे जहां बनाए ने, उस हस्ती नाल आप जंग कर लांगे तो दसो अपनी पूरी पेगी? अज हालात इवें पिछे जा रहे हैं ना अपने। खास तौर पर अपनी तहसील नूं तुसीं गौर करो, तहसील मिंचनाबाद नूं, कि कोई ऐसा बैंक है जिहड़ा पंजाब च होवे इत्थे ना होवे। हर मैक्रो फाइनांस बैंक इत्थे है, सब का कारोबार अरूज ते है। क्यों? क्यों आप सारे एक लाइन ते लगे हुए हैं। की वजह? आप अपने इत्थे सहूलतां भी कोई नहीं।
ना ते अपना अच्छा स्कूल है, ना कोई यूनिवर्सिटी का कैंपस है, ना रोड है, ना कोई शय नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला ने निजाम ही ऐसा बनाता भी जिस पट्टी के पिछे ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ अल्लाह ਕੋਲੋਂ जो ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੱਗ ਮੰਗਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰਾਸਤੇ ਦਿਖਾਤੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬੁਰਾ। ਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਵਾ ਜ਼ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਣਾ, ਜ਼ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇ ਲੈਣੀ, ਖਾਦ ਲੈਣੀ, ਠੇਕਾ ਭਰਨਾ, ਆੜਤ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਬੈਂਕ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦਵੋ, ਆਪਦੀ ਜਿਨਸ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਲਓ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 1,30,000 ਦਾ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ 2-4 ਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਰਤੀ ਕੋਲ ਲੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 30,000 ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਖਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 500-700 ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਆ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ਼ਰ ਦਾ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠੀਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ਼ਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਕਿ ਆਪਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ, ਮਦਦ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਧਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। 1 ਏਕੜ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਧਾਨ, 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਨੇ ਪੌਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ है? 84,000। कोई और दोस्त दसेगा? कोई और दोस्त? अच्छा करी तुसी गल कर रहे पे हो जां तुसी गल कीती है ਉਹ 80,000 ਸੁਰਾਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 80,000 ਸੁਰਾਖ ਹੋਵੇ, 2-2 ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 1,60,000 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ 1,60,000 ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਏਗੀ 70 ਮਣ, 75 ਮਣ, 80 ਮਣ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਆਏਗੀ ਹੈ 50,000, 60,000, 65,000। ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ? 35 ਮਣ, 30 ਮਣ, 40 ਮਣ, 42 ਮਣ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਪੌਦੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਸੜ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ। ਟਰਾਈਆਜ਼ੋਫਾਸ ਕਈ ਦੋਸਤ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰਾਈਆਜ਼ੋਫਾਸ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਸਲ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਵਨ ਨਗਰ ਦੇ 2 ਕੇਸ ਐਸੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਕਰਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸ਼ੈ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾਈ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਨੇ ਦਾਣੇਦਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਟਾਪ ਗਨ। ਨਾਮ ਵੀ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪ ਗਨ। ਤੁਸੀਂ 1 ਦਾਣੇਦਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੀ ਅਫਜ਼ਲ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖ ਲਵੇਂ ਨੰਬਰ। ਦਾਣੇਦਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਸਕੂਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਣੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਆਈ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਤਿਆਤਨ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆ ਜੇ ਪਤਾ ਲਪੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲਪੇਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਈਏ ਪਹਿਲੇ ਅੰਡੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਚ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ 45 ਤੋਂ 50 ਦਿਨ ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਫਿਕਸਰ। ਫਿਕਸਰ ਸਾਡੀ 8 ਕਿਲੋ ਦੀ ਥੈਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਈ ਹੋਈ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਆਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। 25 ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰੈਵੀਨੈਂਟ।
ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਸੁੰਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 5-10 ਏਕੜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਪਰੇ 12 ਏਕੜ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ 11 ਏਕੜ ਤੇ 9 ਏਕੜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਗਏ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਹੁਸੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੁੰਡੀ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੰਡੀ ਵੇਖੀ ਉਹ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਸੁੰਡੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 9 ਏਕੜਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਚੌਥੇ ਦਿਨ। ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ, ਸਪਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹੀ ਖਰਚਾ ਲੈਣਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਫਸਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੁੰਡੀਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾ? ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ? 1400 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 15 ਦਿਨ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਹਫਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵੇਖੀ ਆ ਨਾ ਸੁੰਡੀ। ਤੇ ਲਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ। ਜ਼ਿੰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ 'ਚ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਖਾ ਨਵੀਆਂ ਕਢਾਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਜ਼ਿੰਕ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਮਾਰਗੜ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿਲੇਟਡ ਜ਼ਿੰਕ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਕਿਲੋ ਥੈਲੀ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਹੈ, ਆ 2 ਕਿਲੋ ਥੈਲੀ ਚਿਲੇਟਡ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਆ ਲੈ ਲਓ। ਇਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਨੋਂ ਖੇਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਡੀਏਪੀ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਓ, ਐਵੇਂ ਬਾਕੀ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਓ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਖਤਮ, ਆਪਸ ਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਸੁਲਾ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਾਵੇ, ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਸੁਲਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਿਰਫ ਪੌਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖਸੀ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰਲਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਕੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਚਿਲੇਟਡ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਿਲੇਟਡ ਜ਼ਿੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਪੌਦਾ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਚਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਚਿਲੇਟਡ ਮੁxtਲਿਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਚਿਲੇਟਡ ਜ਼ਿੰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਚਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਆਪਸ ਚ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ? ਹੁਣ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ? ਉਹ ਪੌਦੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਪੌਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇਗਾ? ਕੱਲੀ ਤਾਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਯੂਰੀਆ ਨਾਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਫਸਲ, ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਨੇ ਬਦਲੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਨੇ ਬਦਲੀ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੇਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਕ ਚਿਲੇਟਡ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸੰਗਰਾਲ ZN, ਜਿਹਦੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਉਹ 15% ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੀ 5% ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ 15% ਪਾਵਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਖਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ? ਸਪੇਨ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਫੀਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੋਹਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਰੀਆ ਨਾਲ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੀ ਪਾਓ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਤਲ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ 4 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਲਓ। ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਲਓ, 2 ਕਨਾਲਾਂ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰ ਦੋ।
ਮਤਲਬ 4 ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ 8 ਕਨਾਲਾਂ, ਕਿੱਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ 2900 ਰੁਪਇਆ। ਅਗਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਖਾਂਗਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਧਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਕ ਨੂੰ 3 ਏਕੜਾਂ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਪਰੇਅ ਬਾਈ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਬਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਫਸਲ ਕਾਲੀ ਹੋਗੀ। ਸੁੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਸੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਫਸਲ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਸਲ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। 2 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕੀਤੀ ਬੋਤਲਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ। 2 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪੈਕਟ 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ 1000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 12 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਹਰ ਟੈਂਕੀ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ 2 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਾਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਵਾਦਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਉਹਦੇ ਛੁੰਡੀ ਆਪਾਂ ਨਿਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦੂਆ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਬੜਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਦੀ ਸਪਰੇਅ। ਉਹਦੇ ਛੁੰਡੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਪਰੇਅ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਪੱਤਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਨਾ ਕੋੜਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਦਾਇਆ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਦਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਤੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਚੌਥੇ ਤੇ ਆਇਆ ਦਾਈ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਹੋ ਜਾਣੇ ਮੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਂਦਾ ਰਹੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੈਠੀ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਰੁਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਾਣੇਦਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਦਾਣੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾਣੇਦਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਵੀਨੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਵੀਨੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿੰਕਦਾਰ ਲਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਕ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਖਾ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੋ ਐਸਿਡ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਬੈਸਟ ਫੋਲੀਅਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੋ ਐਸਿਡ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ 10% ਪਾਵਰ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਹੈ? 10। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਚ 28% ਪਾਵਰ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚ 28% ਪਾਵਰ ਹੈ। 2.5 ਏਕੜ ਤੇ 1 ਲੀਟਰ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਦਾਈ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਕ ਵੀ ਪਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਲਫਰ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਜੋ 35 ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਤੇ ਹੋਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਕ ਲਿਆ ਕੇ 2.5 ਏਕੜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੈਸ ਫੋਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਟੀ ਕੱਟਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਗਲਾ ਮੰਡੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲਟੀਗਾ ਐਗਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਕਲੰਦਰ ਬੋਦਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਯੂਸਫ ਰਮਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਜ਼ੋਹਰ ਰਮਾਨੀ, ਉਹ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਖ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ 2850 ਰੁਪਇਆ ਦੀ 2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ। ਆ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਧਾਨ ਨੂੰ ਹੋਗੀ ਹੈ। ਨਕਦਾਂ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਨਕਦਾਂ ਚ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਦਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਰੀ ਗੱਲ ਆਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੋ ਪੈਸੇ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਰੇਟ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਸੀ ਚੋਂ ਰੇਟ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬਾਵਲੇ ਕੋਲੋਂ ਰੇਟ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇੱਕ ਰੇਟ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਰੇਟ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਫਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਲਫਰ। ਉਹ ਸਲਫਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਕੋਈ 1200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ?
ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਕ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਚਿਲੇਟਡ ਜ਼ਿੰਕ ਤੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਵੇਂ ਸਲਫਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਲਫਰ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ WG ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ DF ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ। ਸਲਫਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਸਨੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਨੇ ਗੰਦਕ ਦੇ ਪਹਾੜ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਲਸ ਸਲਫਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ DF ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ WG ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਵਾਸੋਰਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਲਫਰ ਦਾ ਕਿਲੋ 1 ਕਿਲੋ 1150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ, ਚਮਚ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।